जय स्वामीनारायण। मजामा। प्रकरण 14 वनस्पतिओं में श्वसन। प्रकरण 13 पूरुं थयुं। वनस्पति में उच्च कक्षानी वनस्पतिओं में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक शक्तिग्राही प्रक्रिया कहेवाय वनस्पतिओनी अंदर। અને પ્રકરણ 14 वनस्पति में श्वसन ए शक्ति त्यागी प्रक्रिया कहेवाय। याद राखजो, श्वसन शक्ति त्यागी एटले के शक्ति मुक्त थवानी क्रिया थाय। शक्ति उत्पन्न थवानी क्रिया एटले श्वसन। पछी वनस्पति होय के प्राणी होय, दरेक में श्वसननी क्रिया शक्तिने मुक्त करवा माटे थाय। खोराकना ऑक्सिडेशन माटेनी क्रिया। बराबर। આપણે જે ખોરાક ખાતા હશું કે વનસ્પતિ જે ખોરાક બનાવતી હશે એના પોતાના માટે પછી આપણા માટે ગમે તે માટે, તો એ ખોરાકનું ઓક્સિડેશન થાય એટલે એમાંથી એટીપી બને અને એ એટીપીનો ઉપયોગ આપણે વિવિધ પ્રકારની દેહધાર્મી ક્રિયાઓ કરવા માટે કરતા હશું। બરાબર। તો અહીં આપણે પ્રાણીઓમાં શ્વસન નથી ભણવાના, આપણે ફક્ત વનસ્પતિની જ વાત કરીશું અહીંયા। અને અહીંયા શ્વસનનો मतलब શક્તિ કઈ રીતે બનાવવા વનસ્પતિ એ અહીંયા ભણીશું આ ચેપ્ટરમાં। तो ये तमने पहलो ज मुद्दो आपे कि शुं वनस्पतिओमां 14.1 एम कि शुं वनस्पतिओमां श्वासोश्वास दर्शावाय। आ प्रश्ननो जवाब तमने खबर छे? वनस्पतिमां श्वासोश्वासनी क्रिया थती हशे? आम जोवा जईए तो नहीं थती होय। आपणे जेम जेम के आपणे पेट उपर नीचे थतुं होय, आपणे कोई व्यक्ति एम के हूँ मरी गयो एम के तो आपणे शुं करीए एने पेट जोईए कां तो एना नाकनी आगळ आंगળી मूकीने जोई लईशुं तो आपणे खबर पड़े कि श्वासोश्वासनी क्रिया करे छे के नहीं करतो। वनस्पतिने केवी રીતે खबर पड़े? वनस्पति थोड़ू थड़ू झाड़ू पातळू थतुं होय कां तो एमां कोई जग्याए तो नाक तो आव्युं नहीं, खबर केवी रीते पड़े? बस तो अहींया तमने शीखवाड्युं कि शुं वनस्पतिमां श्वासोश्वास दर्शावाय। दर्शावाय तो कई रीते? पछी 14.2 ग्लाइकोलिसिस एक तबक्को छे। ग्लाइकोलिसिस एक तबक्को छे, एना पछी आठवण बीजो तबक्को, जारक श्वसन, श्वसन संतुलन चार्ट, उभयधर्मी पथ, आ बधा तबक्काओ छे। शक्ति कई रीते मुक्त थाय एना तबक्काओ तमने भणायेला छे। जारक अने अजारक श्वसन तमे नाम आवुं सांभळ्युं छे। जारक अजारक श्वसन। जारकनो मतलब खबर छे कि ऑक्सिजननी हाजरीनो उपयोग थतो होय तेवुं श्वसन। जेमां ऑक्सिजन वपरातुं होय तो तेने कहेवाय जारक। अने ऑक्सिजन विहीन जे श्वसन थाय तेने कहेवातुं हशे अजारक श्वसन। बराबर। तो जे जारक श्वसननी क्रिया कहीए आपणे तो जारक श्वसननी अंदर क्या क्या तबक्काओमां ऑक्सिजन मुक्त थती हशे ए तबक्काओ तमने भणायेला छे। बराबर। जारक श्वसनना अने अजारक श्वसनमां कई तबक्काओ जोवा मळता हशे। बराबर। एनो तबक्को भणायेलो छे। अजारक श्वसनमां आठवण पण आई जशे। बराबर। ग्लाइकोलिसिस जारक अजारक बंनेमां आवशे। मगजमां घुसाडी दो ग्लाइकोलिसिस जारक अजारक बंनेमां आवे तो आ बधुं तमने भणायेलुं छे। सरस मजानुं। तो आपणे शरूआतमां तो जे तमने चोपड़ीमां पेज नंबर 226, 227, 228 सुधी जे आप्युं छे बधुं एमसीक्यू वीएसपी तरीके जाए। बराबर। लांबू जे थोड़ुंक प्रस्तावना तो आखी जबरी एक पत्तुं भरीने आप्युं एवुं कही शकाय। बराबर। तो प्रस्तावना ज आपणे चलावीशुं। આપણે બધા જીવંત રહેવા માટે શ્વાસ લઈએ છીએ, પરંતુ જીવન માટે શ્વાસોશ્વાસ લેવો એટલો આવશ્યક કેમ છે? પ્રશ્ન પૂછ્યો। જવાબો તમારે જાતે શોધવાના કીધા છે। બરાબર। હવે આપણે બધા જ શું કરતા હશું? જીવંત રહેવા માટે શ્વાસ લઈએ, પરંતુ જીવન માટે શ્વાસોશ્વાસ લેવો એટલું બધું આવશ્યક કેમ છે? જ્યારે આપણે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય? શું બધા સજીવો, वनस्पतिओ होय के पछी सूक्ष्मजीवो होय बधा श्वासोश्वासनी क्रिया करे छे? जो एवुं होय तो पाछो नवो प्रश्न उत्पन्न थयो, श्वास कई रीते ले? मनुष्य सिवायना बधा सजीवोमां श्वास कई रीते लेवाय? एमां अमुक प्रश्नोना जवाब तमने मळी गया। जेम के अळसियुं होय तो त्वचा मार्फते श्वसननी क्रिया करे, देडको होय तो त्वचा मार्फते कां तो फेफसा मार्फते कां तो पछी एना मुख कंठनालीय गुहा द्वारा थતું होय। बराबर। दरेक सजीवोमां कंईक ने कंईक आवेલું છે। वंदो हशे तो श्वसन नलिका तंत्र आवेલું हशे। ओके। दरेक पासे कंईक ने कंईक आपणी पासे फेफसा। तो आ वनस्पतिमां केवी रीते थतुं हशे? જોઈએ। બધા સજીવોને પોતાના રોજિંદા કે દૈનિક જીવનમાં શોષણ ક્રિયા છે પ્રકારની, પરિવહન, હલનચલન, પ્રજનન વગેરે જેવા કાર્યો કરવા માટે અને ત્યાં સુધી કે શ્વાસોશ્વાસ લેવા માટે પણ ઊર્જાની આવશ્યકતા છે। શું પ્રશ્ન કીધો તમને અહીંયા? ધીમે ધીમે હવે આપણે લાઈન ઉપર જતા જઈએ છીએ। पहला तमने बधा प्रश्नों पूछे कि जीवन रहेवुं तो श्वास लेवो पड़े।
પરંતુ જીવન માટે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કેમ મહત્વની છે? આપણે જ્યારે શ્વાસોશ્વાસ કરીએ ત્યારે શું થાય? બધા સજીવો એટલે કે વનસ્પતિઓ હોય, સૂક્ષ્મજીવો હોય, પ્રાણીઓ હોય, બધા શ્વાસોશ્વાસ કરતા હશે અને કરતા હોય તો કઈ રીતે? બરાબર. તો ધીમે ધીમે પાટા ઉપર જઈ રહ્યા છીએ. આપણા શરીરમાં થતી બધી ક્રિયાઓ જેમ કે પરિવહન, શોષણ, હલનચલન, પ્રજનન વગેરે જેવા કાર્યો કરવા માટે સતત એનર્જી જોઈએ. તમે બેઠા બેઠા શ્વાસ લો છો ને, બેઠા બેઠા શ્વાસ લો છો ને કે ઊંઘે ઊંઘે શ્વાસ લો તો પણ એનર્જી જોઈએ. ઓક્સિજન અંદર લઈને CO2 બહાર કાઢો છો તો પણ એના માટે એનર્જી જોઈએ. ભલે તમે હાથનું હલનચલન કરો કે ના કરો, બરાબર, તમે દોડો કે ના દોડો, સતત એનર્જીની જરૂર પડે શરીરની અંદર. આ બધી ઉર્જા આવે ક્યાંથી? તમે ફાસ્ટ દોડો કે દોડો તો એ વખતે એનર્જી વપરાય, બરાબર છે, બરાબર. પણ તમે સૂઈ ગયા છો, આમ ગાઢ નિંદ્રામાં છો તો પણ એનર્જી વપરાય. તમે જે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરો છો ને એમાં એનર્જી વપરાય. હૃદયને ધબકવામાં એનર્જી વપરાય, મગજ ચાલુ રાખવામાં એનર્જી વપરાય, રુધિરના પરિભ્રમણમાં એનર્જી વપરાય. ખાલી ઉર્જા આવે છે કે કેટલી બધી? આપણે જાણીએ છીએ કે ઉર્જા માટે આપણે શું કરતા હશું? તમારો જવાબ આવી ગયો, ખોરાક. આ બધી એનર્જી આપણે સમજી લેતા હશું ખોરાકમાંથી, આપણે જે ખાતા હશું એમાંથી. પરંતુ આ ઉર્જા ખોરાકમાંથી કઈ રીતે મળે? આપણે જે ખાઈએ છીએ તો રોટલી ભાખરી એવું ખાઈએ આપણે, બરાબર, દાળ ભાત ખાતા હશું ગુજરાતી હોઈએ તો. તો આ બધી વસ્તુ જે ખાતા હશો એ તો ખોરાક છે, એમાં તો આપણને ઉર્જા દેખાતી જ નહીં. ATP નાનું દેખાય? રોટલીનું એક બટકું ભરો તેમાં તમને દેખાય કે હા 25-30 ATP આપણે હાથમાં લીધા? નહીં ને. તો એમાંથી ઉર્જા મળે કઈ રીતે? આ ઉર્જા કેવી રીતે પાછા આપણા શરીરની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતી હશે? તો બધા પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થોમાં સરખા પ્રમાણમાં ઉર્જા મળતી હશે? પ્રશ્ન પૂછો પાછો તમને બધા, એમ પ્રશ્નથી સમજાવવા માંગે કે ઉર્જા શરીરમાં કઈ રીતે બને. હવે એનો જવાબ તો તમને પાછળ મળવાનો જ છે, બરાબર. કે ભાઈ આપણે જે ખોરાક ખાતા હશે એનું શ્વસન થાય એટલે કે એનું ઓક્સિડેશન થાય, અને ઓક્સિડેશન થવાથી ATP બનતા હશે એટલે ઉર્જા કહેવાય શરીર માટે, બરાબર. ઉર્જાનું ચલણ કહેવાય. એના ઉપયોગથી આપણે શું કરતા હશું? વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરતા હશું. પણ શું બધા પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થમાંથી સરખા પ્રમાણમાં ઉર્જા મળે એવું લાગે? ભાઈ તમને સરખું લાગે? ગુલાબજાંબુ હોય, ગુલાબજાંબુ, તો એમાં કેલરીનું મૂલ્ય કેટલું બધું? ઉર્જાનું મૂલ્ય શેમાં મપાય? કેલરીમાં મપાય ને. તો એક ગુલાબજાંબુમાં કેટલી બધી કેલરી હોય ને? એક નાનકડું એવું ગુલાબજાંબુ 200 કિલો કેલરીની આજુબાજુ એટલે કે 200 કેલરી ધરાવે, બરાબર. એવી રીતે 100 ગ્રામ ભાત લીધા હોય તો 150 કેલરી ધરાવે. કેળું હોય તો એમાં 120થી આજુબાજુ કેલરી જોવા મળતી હશે. દરેકમાં અલગ અલગ કેલરી જોવા મળતી હશે, એટલે કે ઉર્જા જોવા મળતી હશે. શું વનસ્પતિઓ ખોરાક લે છે? આપણી જેમ રોટલી ભાખરી રસોડું ચલાવે છે? વનસ્પતિઓને આ ઉર્જા ક્યાંથી મળતી હશે? જો ખોરાક ના લેતી હોય તો ઉર્જા ક્યાંથી લેતી હશે? એટલે મતલબ એવું થયું કે એ ઉર્જા લે છે તો ખોરાક પર લેતી હશે. અને સૂક્ષ્મજીવો આ ઉર્જાની આવશ્યકતા માટે શું ખોરાક મેળવતા હશે? સૂક્ષ્મજીવો એટલે વાયરસ, બેક્ટેરિયા, બધા સજીવો, બરાબર. બધી તમને ખબર જ છે કે બધા શું કરતા? વનસ્પતિ ઉર્જા ક્યાંથી મેળવે? ખોરાકમાંથી. ખોરાક ક્યાંથી લાવે? સૂર્યપ્રકાશ, પ્રકાશ સંશ્લેષણ, ચેપ્ટર 13 વિસ્તાર ભણ્યા કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કઈ રીતે થાય, તબક્કાવાર ભણ્યા, જોરદાર રીતે ભણ્યા, બરાબર. તો અહીંયા પણ આપણે એ જ કરવાનું છે. હવે ખોરાક જે લીધો એમાંથી ઉર્જા કઈ રીતે મળે? તબક્કાવાર ભણીશું. તો એ પ્રમાણે આપણે થાય કે સૂક્ષ્મજીવો શેમાંથી ઉર્જા મેળવતા હશે? હા, તો સૂક્ષ્મજીવો બે પ્રકારના હતા, સ્વાવલંબી અને પરાવલંબી વાળા. સ્વાવલંબી એટલે કે રસાયણ સંશ્લેષી વાળા હતા અમુક સ્વાવલંબીની અંદર, કે જે રસાયણનો ઉપયોગ કરે, રસાયણોનું વિઘટન કરીને ઉર્જા મેળવતા હશે. અમુક વનસ્પતિની જેમ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરતા હશે, ખોરાક મેળવતા હશે. પણ અમુક આપણે જેવા પરાવલંબી હશે કે બીજા સજીવો પર આધાર રાખીને પોષણ મેળવતા હશે, બરાબર ને. ચલો આગળ જોઈએ. ઉપયુક્ત કરેલા પ્રશ્નોથી તમને આશ્ચર્ય થયું હશે કે તેઓ અસંબંધિત લાગતા હશે, નવાઈ લાગતી હોય કે સારું આવું કેવું. પરંતુ વાસ્તવમાં શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા તેમજ ખાદ્ય પદાર્થમાંથી મુક્ત થનારી ઉર્જાની પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ વધારે સંબંધ છે. ખાદ્ય પદાર્થ એટલે આપણે જે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરેલો છે એ ખોરાક, અને એમાંથી મુક્ત થતી ઉર્જા જે હશે એ અને શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા બંને જોડાયેલી છે. ચાલો આપણે કઈ રીતે થતું હશે આ ક્રિયા એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જીવન માટે આવશ્યક બધી ઉર્જા કેટલાક મહાઅણુના ઓક્સિડેશનથી પ્રાપ્ત થાય. આવી ગયું વાક્ય. જીવન માટે જરૂરી, આખા દિવસ દરમિયાન જરૂરી, તમારા જીવનને ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી જેટલી પણ ઉર્જા આપણે મળતી હશે બધી જ મહાઅણુ. મહાઅણુ કોણ? કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી. એના ઓક્સિડેશનથી પ્રાપ્ત થાય, જેને ખાદ્ય પદાર્થ તરીકે આપણે ઓળખાણ આપેલી છે. કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી. આપણે જે ખોરાક ખાતા હશું રોજિંદો ખોરાક, સમતોલ આહાર, તેમાં એ જ તો છે. રોટલી ખાવ છો તો કાર્બોદિતથી ભરપૂર છે, મગ ખાવ છો તો પ્રોટીનથી ભરપૂર છે. તમે જે ઘીનો ઉપયોગ કરો કે માખણનો ઉપયોગ કરો છો તો એની અંદર ચરબીનો સમાવેશ થયેલો છે, બરાબર. લિપિડ,
માત્ર લીલી વનસ્પતિઓ તેમજ નીલહરિત જીવાણુઓ પોતાનો ખોરાક સ્વયં બનાવી શકે છે. MCQ બની ગયો. કોણ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવી શકે? પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કોણ કરી શકે? તો કે લીલી વનસ્પતિઓ અને નીલહરિત જીવાણુ, બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી. બરાબર ને? મતલબ એનાબીના, નોસ્ટોક વગેરે જેવી લીલ. ઓકે, નીલહરિત લીલ કહેવાય. ઓકે, જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા પ્રકાશ ઉર્જાને રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરીને મોસ્ટ ટાઈમ MCQ બને. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા થાય એ દરમિયાન સૂર્ય ઉર્જા જે કહીએ, પ્રકાશ ઉર્જા કહીએ, એનું સમય રૂપાંતર કર્યું ગ્લુકોઝમાં, એટલે કે રાસાયણિક ઉર્જા કહેવાય. માં રૂપાંતર કરી ગ્લુકોઝ અને સુક્રોઝ તેમજ સ્ટાર્ચ જેવા કાર્બોદિતના બંધમાં સંચિત કરે છે. રાસાયણિક ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ, એ રાસાયણિક ઉર્જાનો સંગ્રહ શેમાં કરતા હશે આ લોકો? ગ્લુકોઝ. પછી એમાંથી રૂપાંતર થાય સુક્રોઝ, પછી એમાંથી છેલ્લે રૂપાંતર થાય સ્ટાર્ચ. બરાબર? તો આ કાર્બોદિતના સ્વરૂપો થાય ને, એની અંદર બધો સંગ્રહ થાય, પછી આપણે એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ. આ બધી રાસાયણિક ઉર્જા આપણા શરીરમાં આવશે. બરાબર? સંગ્રહાયેલી એમ. ઓકે, ચાલો આગળ જોઈએ. આપણે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ. અહીંયા ઉભારો બતાવો. અહીંયા જોઈએ કે લીલી વનસ્પતિઓમાં પણ બધા જ કોષો, પેશીઓ, અંગોમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ થતું નથી. હા, તો સાચી વાત જ છે. લીલી વનસ્પતિમાં ફક્ત પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે કોણ? પણ જેમાં હરિતકણ હોય એ. મૂળમાં પણ હરિતકણ ના હોય, માટે મૂળ સફેદ હોય તો એમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણ ના થાય પહેલા. બરાબર? વનસ્પતિના બધા અંગોમાં થોડી પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય. વનસ્પતિના જે ભાગમાં હરિતકણ હોય એ ભાગમાં જ પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય. મતલબ કે મોટા ભાગે પર્ણમાં હોય, માટે પર્ણ એનું રસોડું કહેવાય. બરાબર? માત્ર તે કોષો કે જેમાં હરિતકણો હોય છે એ જ ફક્ત પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે, જે મોટા ભાગે ઉપલા સ્તરમાં સ્થાન પામેલા હોય, માટે એ લોકો પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે. કારણ કે લીલી વનસ્પતિમાં બધા અંગો, પેશીઓ તેમજ કોષો લીલા હોતા નથી, કારણ કે હરિતકણ નહીં હોતું, જેથી તેમાં ખાદ્ય પદાર્થ માટે ઓક્સિડેશનની આવશ્યકતા હોય છે. વાક્ય શું લઈ દીધું અહીંયા? તમને એમ થાય કે આ બધું વચ્ચે ક્યાં ઘુસાડ્યું? તો તમને કહેવા શું માંગે? જ્યાં ખોરાક બનતો હશે એટલે ત્યાં ખોરાક હોય, માટે ત્યાં એનર્જી મળી જાય સરળતાથી વસ્તુ છે. પણ મૂળમાં તો ખોરાક બનતો નથી ને ભાઈ. તો પણ મૂળમાં વિવિધ કાર્યો કરવાના ને. કેવા કાર્યો કરવાના? જમીનમાંથી પાણી ખેંચવાનું, ખનિજ ક્ષારો ખેંચવાના, જમીનમાં વનસ્પતિને મજબૂત રીતે પકડી રાખવાની. આ ક્રિયાઓ કરવા માટે તાકાત તો જોઈએ ને ભાઈ. તો તાકાત આવી ક્યાંથી? તો આ તાકાત ક્યાંથી આવતી છે? જ્યાં ખોરાક બન્યો હશે ત્યાંથી ખોરાકનું વહન થાય. બરાબર? અન્નવાહક પેશી દ્વારા. અને બધો ખોરાક મૂળમાં આવે, અને પછી મૂળ શું કરશે? એનું ઓક્સિડેશન કરીને એનર્જી પ્રાપ્ત કરશે, અને પછી પોતાના કાર્યો કરશે. એમ કે છે વાક્યનો અર્થ એવો થતો હતો. બરાબર? જેથી ખાદ્ય પદાર્થો હરિતકણ વિહીન એટલે કે મૂળ જેવા ભાગોમાં વહન પામશે. પ્રાણીઓની વાત કરીએ તો પ્રાણીઓ વિષમપોષીઓ છે. આપણે વિષમપોષીઓ છીએ. આપણે પોતાનો ખોરાક જાતે નથી બનાવી શકતા, જેથી તેઓ પોતાનો ખોરાક વનસ્પતિઓમાંથી પ્રાપ્ત કરીશું. આપણે પ્રત્યક્ષ, આપણે શાકાહારી છીએ, માટે ડાયરેક્ટ જ વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કાં તો બી પરોક્ષ, એટલે કે અમુક લોકો માંસાહારી હોય, તે લોકો શું કરતા હશે? વનસ્પતિનો પરોક્ષ ઉપયોગ કરે ને. કારણ કે એમને કોના ખાધ્યા? તૃણાહારી સજીવોના ખાધ્યા. બરાબર? હવે તૃણાહારી સજીવ શું ખાતા હશે? સમજ એનર્જી મેળવતા હશે વનસ્પતિમાંથી. મતલબ કે વનસ્પતિમાંથી તૃણાહારી સજીવોમાં એનર્જી, અને એ એનર્જી તૃણાહારીમાંથી સમાવે છે માંસાહારીમાં. મતલબ કે વાયા આવી, એટલે પરોક્ષ થયું. બરાબર? માંસાહારી પણ વનસ્પતિ પર આધાર રાખે ને પરોક્ષ રીતે, અને તૃણાહારી છે સીધી રીતે ઉપયોગ કરતા હશે વનસ્પતિનો, એટલે પ્રત્યક્ષ તરીકે લખ્યું શબ્દ. ના સ્વરૂપમાં ઉર્જા મેળવતા હશે, ખોરાક મેળવતા હશે. મૃતોપજીવીની વાત કરીએ, જેમ કે ફૂગ, તો ફૂગ એ મૃત કે સડતા જે પદાર્થો હશે તેની ઉપર નિર્ભર રહેતી હશે. એનું વિઘટન કરે, એમાંથી બધા પોષક પદાર્થો જે ચક્રો હશે એને જુદા પડે, નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, કેલ્શિયમ બધા જુદા પડે. એ દરમિયાન એમાંથી એનર્જી મેળવી લે છે. આ જાણી લેવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કે જીવન માટે આવશ્યક બધા ખાદ્ય પદાર્થો પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાક્ય આખું આવું છે. બરાબર? જુઓ, જોઈ લો. ચલો અહીંયા આપણે બાજુના પેજમાં જતા રહો, 227 ઉપર. આખું વાક્ય શું? આ જાણી લેવું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કે જીવન માટે આવશ્યક બધા જ ખાદ્ય પદાર્થો પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય, પછી એ શાકાહારી હોય કે માંસાહારી હોય. આ પ્રકરણમાં કોષીય શ્વસન અથવા તો કોષોમાં ખાદ્ય પદાર્થોનું વિઘટન થવાથી મુક્ત થતી ઉર્જાની ક્રિયાવિધિ અને આ શક્તિના ઉપયોગથી એટીપીનું સંશ્લેષણ કઈ રીતે થાય, એટીપી કઈ રીતે બને, એની સમગ્ર માહિતી સમજાવેલી છે. ઓકે, નિસંદેહ હવે કોઈ શંકા જ ના રહી કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ હરિતકણમાં થાય. હાલે હા ભાઈ, આ તો હવે ગાંડા નહીં, હવે તો ખબર છે આપણે અહીંયા. બરાબર? 21મી સદી ચાલી રહી છે, લખાય 20મી સદી. યુકેરિયોટિક સેલનો મતલબ ખબર છે. યુકેરિયોટિક કોષ એટલે આપણે સુકોષ કેન્દ્રીય એમ.
અને આદિ કોષ કેન્દ્રિય કહેવાય તો પ્રોકેરિયોટિક। જો કે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરવા માટે જટિલ અણુઓનું વિઘટન કોષ રસ અને કણાભસૂત્રમાં થાય। ફક્ત યુકેરિયોટિક સેલની વાત કરીએ છીએ આપણે, અને પેલામાં ખાલી કોષ રસમાં થાય, બરાબર। પ્રોકેરિયોટિકમાં આપણે યુકેરિયોટિકની વાત કરીએ તો જટિલ અણુઓ એટલે કોણ, કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, એનું વિઘટન ક્યાં થાય તો કે કોષ રસ અને કણાભસૂત્ર। કોષ રસમાં ગ્લાયકોલિસિસ થાય અને કણાભસૂત્રમાં જરાક શોષણ થાય। યાદ રાખો હું શું બોલું છું, પાછળ બહુ જરૂર પડશે આની। જો કે કોષોમાં જટિલ અણુઓનું અહીંથી વ્યાખ્યા શરૂ થઈ, શોષણની વ્યાખ્યા અહીં છેક આપી છે। જો કે કોષોમાં જટિલ અણુઓનું કાર્બન કાર્બન બંધનું ઓક્સિડેશન થવાથી પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉર્જાને મુક્ત કરે છે તેને શ્વસન કહે છે। વ્યાખ્યા છે કે અહીંયા આપી, જોઈ લો। કોષોમાં જટિલ અણુઓના કાર્બન કાર્બન બંધનું ઓક્સિડેશન થવાથી પર્યાપ્ત માત્રામાં, ચોક્કસ માત્રામાં ઉર્જા મુક્ત થાય તેને શ્વસન કહેવાય। કાર્બન કાર્બન એટલે કે આપણે વાત કરીએ કાર્બોદિત હોય તો બી કાર્બન કાર્બન તો હોય જ ને, ગ્લુકોઝ હોય, ફ્રુક્ટોઝ હોય, સુક્રોઝ હોય। એ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ કે લિપિડ હોય તો એમાં કાર્બન હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળતું હશે, પ્રોટીન હોય તો એમાં પણ કાર્બન જોવા મળતું હશે, બરાબર। પણ પ્રોટીનમાં એનર્જીની માત્રા ઓછી હોય, લિપિડ અને કાર્બોદિતમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળશે, કે એમાં કાર્બનની માત્રા વધારે હોય। ઓકે, ચલો આગળ વધીએ। આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે સંયોજનોનું ઓક્સિડેશન થાય તેને સ્વાસ્થ્ય પદાર્થો કહેવાય। જેનું ઓક્સિડેશનથી વિઘટન થવાથી એટીપી બનતા હશે તેને સ્વાસ્થ્ય પદાર્થો કહેવાય। તો કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી સ્વાસ્થ્ય પદાર્થો કહેવાય। એમાં મુખ્ય સ્વાસ્થ્ય પદાર્થ કાર્બોદિત, મગજમાં ઘુસાડી દો, પરીક્ષામાં પૂછાય કે સ્વાસ્થ્ય પદાર્થોના ઉદાહરણ આપો તો કોણ આવશે, કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી, બરાબર। કાર્બોદિત, પ્રોટીન, ચરબી સ્વાસ્થ્ય પદાર્થો કહેવાય, જ્યારે મુખ્ય સ્વાસ્થ્ય પદાર્થમાં ગ્લુકોઝ એટલે કે કાર્બોદિત। અહીંયા લખી દો, સામાન્ય રીતે કાર્બોદિતનું ઓક્સિડેશન થવાથી ઉર્જા મુક્ત થાય, લિપિડમાંથી પણ થાય, પ્રોટીનમાંથી પણ થાય, પણ સૌથી વધારે આપણે કાર્બોદિતમાંથી લઈશું। પરંતુ કેટલીક વનસ્પતિમાં વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિઓમાં લખી દો પ્રોટીન, ચરબી તેમજ ત્યાં સુધી કે કાર્બનિક એસિડનો પણ સ્વાસ્થ્ય પદાર્થમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પણ ભાગ્યે જ અમુક જ વનસ્પતિમાં પરિસ્થિતિ વિકટ હોય તો। કઈ રીતે તો આપણે એમ્ફીબોલિક પથમાં ભણીશું, ઉભયધર્મી પરિપથમાં। તો બી તમને થોડીક માહિતી અત્યારે આપી દઉં। તમે કે હું અત્યારે તંદુરસ્ત છીએ, માટે આપણું શરીર ઉર્જા શેમાંથી મેળવે, એટીપી શેમાંથી મેળવે તો કાર્બોદિતમાંથી મેળવે। નોર્મલ પરિસ્થિતિ હોય ને તો આપણે કાર્બોદિતના ઓક્સિડેશનથી શું કરશું, એનર્જી મેળવી લઈશું। કોઈ કારણસર કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે, રાઈટ, હવે એ વ્યક્તિ એટલો બધો ખતરનાક રીતે બીમાર પડ્યો છે કે એ ખોરાક લઈ નથી શકતો, ખોરાક ના લઈ શકે મતલબ કે કાર્બોદિત એના શરીરમાં જઈ નથી શકતો, બરાબર। રોટલી કે ભાખરી કે દાળ ભાત કેવું ખાઈ નથી શકતા, ઓકે। એટલે કે એને ટૂંકમાં ઉપવાસ કર્યો છે, 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ, 6 દિવસ, 7 દિવસ ઉપવાસ કર્યો એને। ગ્લુકોઝની, કાર્બોદિતની એક પણ અણુ અંદર શરીરમાં ગયો નહીં, તો પણ એ મરી નહીં ગયો હોય। આજે કોઈ ખોરાક ના લીધો તો કાલ મરી જાય, ના મરી જાય ને, જીવતા રહેતા હશે, તો એ દરમિયાન એ એનર્જી શેમાંથી આવતી હશે, એના શરીરમાં વધેલો કાર્બોદિત હશે ને એ વપરાતો હશે। હવે ચલો એને 15 દિવસ સુધી ખોરાક ના લીધો, મોટા ભાગે એના શરીરમાં બધો કાર્બોદિત વપરાઈ ગયો, તો બી મર્યો નહીં હોય, પહેલા મરવા જેવો થઈ ગયો છે, મર્યો નહીં હોય, તો હજુ પણ એ જીવી રહ્યો છે, મરવાના વાંકે જીવી રહ્યો છે, બરાબર। તો એના શરીરમાં એનર્જી આવે છે ક્યાંથી, એ એનર્જી હવે શેમાંથી આવતી હશે, લિપિડમાંથી શરૂ થશે, બરાબર। ધીમે ધીમે એનું શરીર ઓગળતું જશે, એટલે એ પાતળો બની જશે, પહેલા કઠ્ઠા જેવો હોય, હવે એ શુક્લ લકડી બની જશે, બરાબર। હજુ પણ એ વધારે ઉપવાસ કરતો જાય એટલે પ્રોટીન વપરાશે, લાસ્ટમાં પ્રોટીન વપરાય, જ્યારે પ્રોટીન વપરાવાની શરૂઆત થાય એટલે એને મૃત્યુ એકદમ નજીક આવી ગયો, પણ ટૂંકમાં મરી નહીં જતો। તો એ બધી અમુક વિકટ પરિસ્થિતિઓમાં જ આ લિપિડ કે પ્રોટીન વપરાતા હશે, બાકી મોટા ભાગે તો કાર્બોદિતનું જ ઓક્સિડેશન થઈને એટીપી બનતા હશે। ચલો આગળ વધીએ। કોષોની અંદર ઓક્સિડેશન દરમિયાન સ્વાસ્થ્ય પદાર્થમાં આવેલી બધી જ ઉર્જા કોષોમાં એકસાથે મુક્ત થતી નથી। ગ્લુકોઝના એક અણુનું વિઘટન થઈને 38 એટીપી બને, મગજમાં ઘુસાડી દો, ગ્લુકોઝના એક અણુનું વિઘટન થાય, ઓક્સિડેશન થાય એટલે 38 એટીપી મળ્યા, તો એક જ ઝાટકેના છૂટી પડી ગઈ હોય, તબક્કાઓમાં થાય, ધીમે ધીમે છૂટી પડતી હશે, બરાબર, લખ્યું છે એમ, એક જ તબક્કામાં મુક્ત ના થઈ જાય, પણ ઉત્સેચકો દ્વારા નિયંત્રિત તબક્કાવાર ધીમે ધીમે મુક્ત થતી હોય। જેમ કે ગ્લાયકોલિસિસની ક્રિયા થાય તો 8 એટીપી બનતા હશે, પછી જારા શોષણમાં ક્રેબ્સ ચક્ર થાય અને ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરીકરણની પ્રક્રિયાના અંતે 30 એટીપી બનતા હશે, તો આવી રીતે ધીમે ધીમે 38 બનતા હશે, કે જે રાસાયણિક ઉર્જા એટીપીના સ્વરૂપમાં સંચિત થતી હશે। અહીં સમજી લેવું આવશ્યક છે કે શ્વસનમાં ઓક્સિડેશન દ્વારા મુક્ત થતી ઉર્જા
સીધી જ ઉપયોગમાં લેવાતી નથી. મતલબ કે ગ્લુકોઝનું ઓક્સિડેશન થઈને જે ઉર્જા મુક્ત થઈ એ સીધી આપણે વાપરી ના કાઢીએ, પણ ગ્લુકોઝમાંથી જે શક્તિ મુક્ત થતી હશે એ શક્તિનો આપણે એટીપી સ્વરૂપે સંગ્રહ કરીશું. શરીરમાં 38 એટીપી સ્વરૂપે સંગ્રહ થાય. 38માંથી પછી આપણે હાથ હલનચલન કરીએ, આંગળીનું હલનચલન કરીએ, તેમાંથી 5, 6, 20, 25 જેવી એટીપી વપરાશે, બાકીના સંગ્રહ થશે. બરાબર. પરંતુ એટીપીના સંશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. અને આ ઉર્જા ત્યારે જ આવશ્યક હોય કે જ્યારે તે વિઘટન પામતી હોય. બરાબર. તો લઈ જુઓ શું લખ્યું છે. એટીપીના સંશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાય અને આ ઉર્જા એટલે કે એટીપી વાળી ઉર્જા જ્યારે પણ આવશ્યકતા હોય, જ્યારે એની જરૂર હોય ત્યારે તે વિઘટન પામે. એટલે કે એટીપીમાંથી એક ફોસ્ફેટ બંધ તૂટી જાય એટલે આપણને શું મળતું હશે? એનર્જી મળતી હશે. જે બંધ તૂટ્યો એટલે જે એનર્જી મુક્ત થઈ એ એનર્જીનો આપણે ઉપયોગ કરતા હશું. આ કારણથી એટીપી કોષો માટે ઉર્જાના ચલણના સ્વરૂપમાં કાર્ય કરે છે. ચલણ એટલે કે આપણે વ્યવહારમાં જેમ રૂપિયા પૈસા વાપરતા હશું, બરાબર. કોઈ જગ્યાએ આપણે 1000 રૂપિયા આપ્યા, 800 રૂપિયાની વસ્તુ લીધી તો 200 રૂપિયા પાછા આવ્યા કે ના આવ્યા? બસ એવી રીતે આપણે જે કમાતા હશું એમાંથી 1000 વાપરી કાઢ્યા હશે તો અમુક આપણે સંગ્રહ કર્યો હશે, સેવિંગ કર્યું હશે, તો બસ કોષો પણ આવું જ કરે છે. જે ખોરાક ખાધો એમાંથી જે એટીપી મળ્યા એમાંથી અમુક આપણે એનર્જીમાં વાપરી કાઢીશું, ક્રિયાઓ કરવામાં વાપરી કાઢીશું, તો અમુક એનર્જી અમુક એટીપી આપણે સેવિંગ કરીશું. કે કોઈ વખત ભવિષ્યમાં કદાચ ઉપવાસ કરવાની વારી આવી તો એટીપી સેવિંગ કરી લાવો, જે એટીપી હશે એ વપરાશે. જેમ કે લોકડાઉન વખતે આપણું સેવિંગ આપણે કામમાં આવ્યું, એવી રીતે આપણે જે સેવિંગ કર્યા હશે એટીપી એ ફાયદો કરશે. બરાબર. એટીપીમાં સંચય પામેલી ઉર્જા સજીવોને વિવિધ ઉર્જાની આવશ્યકતા પ્રક્રિયાઓમાં ઉપયોગમાં લેવાશે. વિવિધ પ્રકારની જે ક્રિયાઓ કરવાની એમાં ઉપયોગમાં લેવાશે. શ્વસન દરમિયાન નિર્માણ પામેલો કાર્બનિક પદાર્થ કોષોમાં બીજાણુના સંશ્લેષણ માટે પૂર્વગામી સ્વરૂપમાં કામમાં આવે છે. એટલે કે ભવિષ્યની અંદર કામમાં આવશે. બરાબર. કાર્બનિક પદાર્થ જે કોષોમાં બીજાણુ સ્વરૂપે સંશ્લેષણ પામશે, જેમ કે ગ્લુકોઝ હોય તો ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે, તો આ ગ્લાયકોજન પૂર્વગામી આગળના ભાગે કોઈ વખત જરૂર પડશે તો એમાંથી ફરીથી આપણે એટીપી બનાવી દઈશું. ભલે ખોરાક નહીં લીધો હોય પણ ગ્લાયકોજનમાંથી એટીપી બનાવીશું આપણે. ઓકે. શું ચલાવ્યું આપણે? ફક્ત પ્રસ્તાવના. બરાબર. હવે આપણે 14.1 શું વનસ્પતિમાં શ્વાસોશ્વાસ થાય છે એ કરે છે એની માહિતી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં લઈશું. ત્યાં સુધી આવજો. વધારેમાં વધારે વાંચજો. બાય. જય સ્વામિનારાયણ.